Your presence is heaven to me. Hallelujah. Oh, wonderful Jesus. We give you praise, Father. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, glorious God. Let's close our eyes. We'll pray. Yes. Just praise Him. Worship Him. Hallelujah, Jesus. The mighty name of Jesus. He is Hallelujah. glorious. He is worthy to be praised. Yes, Lord. He is worthy to be honored, Amen. worthy to be Yes, exalted. Lord. Yes, Lord. Oh, He is the King of all kings. Amen. He is the Lord of all lords. Lord Parmeshwar. Oh, He is the creator, the Bible says. तो उस निर्माण करता He है. is the creator, Oh, yes, Lord. creator of Jesus. all things. सर्व गोष्टींचं Everything निर्माण is करता. created by Him. Amen. Yes, All Lord things are Jesus. created Yes, by Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Father. you, Worship Lord your name. Jesus. Worship your Hallelujah, name. Come on, Jesus. just give Him praise. Just give Him Hallelujah. praise. Give Him Hallelujah. praise. Just thank Him. Thank Him. Thank you, Thank Him. Lord Jesus. Come on, take Thank the you, Lord. name of Jesus. Hallelujah. You know, when you take this name, Yes, there are Lord. mighty things that are happening in the realm of the Spirit. Oh, रे राजा There are परमेश्वर. mighty things. बहुत अद्भुत चीजें Yes, you know Lord होती Jesus. रहती है जब हम लोग यीशु का नाम लेते हैं. Amen. और कोई नाम में ये सामर्थ नहीं है जो यीशु के नाम है. Yes, Lord. Oh, wonderful is that name. Hallelujah, That name has Lord come Jesus. from heaven. Amen. You know, the name has been given by God the Father. Amen. And this name means Savior. Amen. The name of Jesus means the Savior, the Redeemer, the Deliverer. Hallelujah. Yes, जो Lord. छुटकारा देने वाला है, जो चंगाई देने वाला है, जो बंधन से मुक्त करने वाला है, ये नाम है वो नाम, यीशु का नाम. Come on, praise His name. Thank Him name. Thank Him. Thank Him. Give Him praise. धन्यवाद दीजिए उसको नाम को. Yes, Lord. धन्यवाद दीजिए उसके नाम Thank को. you, Lord. ऊंचा उठाए उसके पवित्र नाम को, सामर्थ भरे नाम को. हालेलुया. जिस नाम में स्वर्ग खुल गया, जिस नाम में स्वर्ग का सामर्थ हमारे ऊपर आता है, यीशु के नाम के द्वारा. हालेलुया. Come on, praise Him. Yes, Lord. Thank Him. Thank Him. Hallelujah. Hallelujah. You don't know the power behind this name. Yes, yes, Lord. But when you take this name, the Yes, devil Lord knows this Jesus. power. Yes, Lord Jesus. And हम लोग नहीं जानते, लेकिन devil जानता है जब हम लोग यीशु का नाम लेते हैं. Amen. Hallelujah. Father, we give you praise. We thank you for this wonderful time. Yes, We Lord. thank you once again. You have given that opportunity to come before your presence, in Yes, your Lord. presence. Yes, Lord. And I thank you, Father, for the wonderful Holy Spirit. Amen. I thank you, Lord. It is without the Holy Spirit, we will never understand what your heart is, Lord. Oh, रे राजा. Thank you, Father, for this time. इस समय के लिए Oh, धन्यवाद. रे राजा. धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dear Jesus. Lord, हम सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं. हम Oh, सबके मन, बुद्धि, हमारे सोच विचार, हमारे देह को, शरीर को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, Yes, प्रभु. Lord Jesus. Lord, you take control. You Yes. take charge, Lord. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, we welcome you. Amen. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Worship Jesus. your name. Worship. Worship your name. Glorious, glorious, glorious. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Jesus. Oh, all things are possible in the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Amen. Father. Amen. Everything is possible in the name of Jesus. Oh, And we Raja believe, Parmeshwar. Master. We Yes, believe, Lord. Lord, when we take this name, Yes, oh, Lord. things start moving, Master. Yes, When we Lord. take this name, we know all impossible becomes possible. Amen. We know, Master, when we take this name, Yes, Lord. all things which are blocked and stuck will be released in Jesus' name. Thank you, Oh, Father. Raja. Thank you. Every sickness flees because we take the name of Jesus. Amen. Every sickness Hallelujah. goes because they know that the power of the sickness is broken Amen. in the name of Jesus. Yes, Thank you, Lord. Father. Hallelujah, Thank you, Jesus. Father. Thank you, Lord Thank you, Jesus. Father.
Thank you, glorious Jesus. Hallelujah. Glorious Father. Dear Lord, we pray at this time that you will speak to all of us. Yes, Lord अब हम Jesus. सब से बात कीजिए प्रभु. हम नहीं जानते आपके हृदय में क्या है, लेकिन सिर्फ आपका वचन रिवील करता है आपके Amen. हृदय में क्या है. Yes, Thank Lord. you, Father. Thank you, Lord And when we Jesus. know your word, we know your heart. Yes, Lord. When we know your word, we know your heart. आम्ही जेव्हा तुझा शब्द जाणतो तेव्हा आम्ही तुझं हृदय सुद्धा And when we जाणतो. know your heart, we know your plans. आणि जेव्हा तुझं हृदय आम्ही जाणतो तेव्हा तुझ्या योजना सुद्धा आम्ही जाणतो. And when we know your plans, we know what lies ahead for us. आणि जेव्हा आम्ही तुझ्या योजना जाणतो तेव्हा आम्हाला कळतं की पुढे आमच्यासाठी काय योजना आहे, काय आहे. Thank you, Father. And it is धन्यवाद. only by your word. आणि हे फक्त होतं तुझ्या शब्दाने. Thank you, Father. थँक्यू. We resist every weakness and sickness and every works of the darkness in Jesus' name. We cast every demon spirit out of that place in Jesus' name. Amen. Yes, Lord. हर एक disturbance, Yes, Lord. हर एक अंधकार का सामर्थ, Yes, Lord. इन सब चीजों का हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है. यीशु के नाम से. Amen. We are filled with God's light Amen. and we are the children of light, the Bible says. Amen. Yes, Thank Lord. you, Lord. Thank you, Lord Father. Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Praise God. देवाची स्तुती And असो. once again, we all gather in the name of Jesus. पुन्हा एकदा आपण या संध्याकाळी एकत्र झालोय प्रभू येशूच्या नावात. Oh, we are the children of light. आपण प्रकाशाची लेकरं आहोत And the darkness has got no power over us. आणि अंधकाराचं आपल्यावर काहीच सामर्थ्य नाहीये. We are not anywhere close to darkness आपण अंधकाराच्या कुठे जवळ सुद्धा नाहीये. because the light of God is already in our spirit. कारण प्रभू देवाचं प्रकाश आपल्या आत्म्यामध्ये अगोदरच आहे. Praise God. Amen. So we are no more controlled by the forces of darkness. त्यामुळे आपल्यावर अंधकाराचं कुठलंच सामर्थ्य चालत नाही We cannot be controlled by the devil. आणि आपल्यावर त्याचं कुठलंच नियंत्रण चालत नाही. The devil has nothing to do in our life. सैतानाचं आपल्या जीवनात काहीच स्थान नाहीये, तो काहीच करू शकत नाही. See, we have to change our minds आपण आपले मन बदलले पाहिजे. from being conscious to what the devil does. सैतान काय करतो याच्यापासून What God is doing, we need to be more conscious. आपण जास्त या जाणीवेत असलं पाहिजे की देव आपल्यासाठी काय करत आहे. God has many things and many plans for us. देवाचे अनेक योजना आपल्यासाठी आहेत And when we are conscious of God, आणि जेव्हा आपण देवाच्या जाणीवेत राहू we enter into the plans of God. तेव्हाच आपण देवाच्या योजनेत प्रवेश करू. See, many people say, yes, God has plans for me. बरेच लोक म्हणतात की देवाची योजना आहेत माझ्यासाठी. But we don't see the plans of God working because they are not conscious of it. पण तेच योजना आपल्या जीवनात कार्य करत नाहीत कारण आपण देवाच्या जाणीवेत राहत नाही. See, remember, God never forces his plans upon us. देव कधीच त्याच्या योजनाची आपल्या जीवनात जबरदस्ती करत नाही. Praise God. That's how our Father is. अशाच प्रकारे आपला पिता आहे. He will never forcefully do things in our life. तो आपल्या जीवनात जबरदस्तीने त्याच्या कुठल्याही योजना करत नाही. When you agree with him by his word, जेव्हा तुम्ही त्याच्या बरोबर शब्दाला धरून चालता, when you agree with him, जेव्हा तुम्ही ऍग्री होता, सहमत होते हम लोग सहमत उससे, होता, है ना, उसके वर्ड के थ्रू. त्याच्या शब्दाद्वारे फिर उसका जो भी वर्ड बोलता है, उसके वचन में जो भी योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई है, it will come to pass. तेव्हाच त्या योजना घडून येतील. Whether it's a plan to make you prosperous and successful, ती योजना असे असेल की तुम्हाला समृद्ध करायचंय, तुम्हाला यशस्वी करायचंय जीवनात. whatever God has made for you, it shall come to pass. आणि जे काही देवाने योजले ते तुमच्या जीवनात घडून येणारच. Praise God. So just trust the Lord with all your heart, the Bible says. म्हणून पूर्ण हृदयाने तुम्ही देवावर विश्वास ठेवा And don't go by your own understanding. आणि स्वतःच्या समजबुद्धीने जाऊ नका. That's what Psalm says. असंच तर स्तोत्र सांगतं. David knew दाविदाला माहिती होतं that if I trust in my own understanding, I will never enter into the plans of God.
दाविदाला माहिती होतं की जर मी स्वतःच्या समजबुद्धीने चाललो तर मी देवाच्या योजनेत प्रवेश करू शकणार नाही. But when I trust the Lord 100%, पण जेव्हा मी 100% देवावर विश्वास then ठेवतो, whatever God has planned for me shall come to pass. मग जेव्हा मी 100% देवावर विश्वास ठेवतो तेव्हाच देवाच्या योजना माझ्या जीवनात घडून येतील. Praise God. Amen. No, okay, that's not the message today. हा काही आपला आज संदेश नाहीये. But before we begin the main message, आपण मुख्य संदेशाकडे जाण्या अगोदर three things or two things rather God has put in my heart. दोन गोष्टी देवाने माझ्या हृदयात टाकल्या. Last week I shared about worship is going to change in the children of God's life. मी मागच्या वेळेसच तुम्हाला सांगितलं की जी स्तुती आराधना आहे आपण देवासाठी करतो ती आता बदलणार आहे देवाच्या लेकरांसाठी. It is no more going to be the same old pattern of worship. ती नेहमीसारखी पूर्वपार आलेली अशी स्तुती आराधना आता ती नसणार आहे. It's a new way that the Holy Spirit will bring about in your life. आता नवीन पद्धतीने पवित्र आत्मा ती तुमच्या जीवनात आणणार आहे. Which is very close to heaven's way of worshiping God. जशी स्वर्गामध्ये देवाची स्तुती आराधना होते त्या प्रकारची स्तुती आराधना आता पवित्र आत्मा आपल्या जीवनात घेऊन येणार आहे. Praise God. Amen. See, what we worship is not wrong. आपण जे आता करताय ते काय चुकीचे नाहीये स्तुती आराधना. But it is somewhere sometimes corrupted by our own self. पण कधीतरी असं होतं की ती स्तुती आराधना आपल्या स्वतःच्या द्वारे ती भ्रष्टित होते. Because when we worship, दूषित होते कधी. we worship through our own self. आपण ती कशी करतो आपल्या स्वतःच्या जोराने ती करत And असतो. every time we worship, we are expecting something. आणि जेव्हा कधी आपण स्तुती आराधना करतो आपली काही ना काहीतरी अपेक्षा असते. See, when we are worshiping, we are not praying. आपण जेव्हा प्रेज एंड वर्शिप किंवा स्तुती आराधना करतो तेव्हा आपण काही प्रार्थना करत We are not नसतो. asking God anything. आपण देवाला काही मागत नसतो. See, त्यावेळेस worship is purely for Him. आराधना करणे म्हणजे ती फक्त त्याच्यासाठी आहे. ती It is not for yourself. ती तुमच्यासाठी अशी नाहीये. So when you're worshiping, your soul is not involved there. जेव्हा तुम्ही आराधना करता तुमचा जीवाचं त्याच्यामध्ये सहभागिता नसते. When you're worshiping, it is your spirit which is involved there. जेव्हा तुम्ही आराधना करता तेव्हा तुमचा आत्मा त्याच्यामध्ये सहमत झालेला असतो. That's why John 4:24 said, तेव्हा असतं योहान 24 4:24. 4:24 सांगतं. God says He is seeking. वचन सांगतं की तो खऱ्या आराधनकाला शोधत आहे. John 4:23. योहान 4:23. When Bible says He is seeking, that means there are people who are not worshiping according to the standards of God. म्हणजेच तो शोधत आहे याचा अर्थ काय काही लोक आहेत जे त्याच्याप्रमाणे त्याला जशी हवी तशी ती स्तुती आराधना करत नाहीये. That's why the Bible says a time is coming म्हणून तर पवित्र शास्त्र सांगतंय की वेळ येत आहे and is come. आणि ती आलेली आहे. Is a time come now? ती वेळ आता आली आहे का? Yes, the time has come. हो, ती वेळ आता आलेली Because the आहे. Bible says it. कारण शास्त्र असं सांगतं The time is come की वेळ आलेली आहे when the worshippers जेव्हा उपासक will worship Him in spirit जेव्हा त्याचे उपासक त्याची उपासना आत्म्यामध्ये करतील and in truth. आणि सत्यामध्ये करतील. That's the time has come. अशी वेळ आलेली आहे. When you will start worshiping God जेव्हा तुम्ही त्याची आराधना उपासना करायला सुरुवात करता and the Holy Spirit is going to teach you how to truly worship in spirit and truth. आणि जेव्हा पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगेल सत्याने खरेपणाने त्याची उपासना आत्म्यात कशी करायची. And that will be the true worship that will come from heaven. आणि तीच उपासना खरी आहे जी स्वर्गातून आली अशा प्रकारची. And Holy Spirit is going to teach you if you're willing. आणि जर तुमची इच्छा असेल तर पवित्र आत्मा ते तुम्हाला शिकवेल. And I'm telling you, if you're hungry to worship God, आणि जर तुम्ही त्याची आराधना करण्यासाठी भुकेले the असाल Holy Spirit will see that He will teach you the heavenly pattern of worship. मग तेव्हा पवित्र आत्मा तुम्हाला स्वर्गाचं जे काय पद्धत आहे आराधना करायची उपासना करायची ती तुम्हाला शिकवेल. See, because in heaven there is no self. कारण स्वर्गामध्ये स्वत्व नाहीये. It's all about Jesus. ते सर्व तिथं काय आहे तर प्रभू येशू. It's all about the Son of God.
सगळं काय आहे तर देवाच्या लेकराविषयी आहे, Son of God, the Son of God, that's Jesus. येशू विषयी आहे. Everything revolves around Jesus. सर्व काही त्या प्रभू येशूच्या भोवती फिरणार It's असणार आहे. all about his beauty. सगळं काही त्याच्या सुंदरतेविषयी It's असणार आहे. all about his glory. सर्व काही त्याच्या गौरवाविषयी असणार It's आहे. all about his power. सर्व काही त्याच्या सामर्थ्याविषयी It's असणार all आहे. about his love. त्याच्या प्रीतीविषयी असणार And आहे. when you are focused and centered around Jesus, आणि जेव्हा तुम्ही त्याच्यावर केंद्र करताल, तुमचं लक्ष केंद्रित your करताल, worship will be true worship. तेव्हा तुमची ती उपासना खरी उपासना It असेल. is not, you're not worshiping because you're going through some problems. तुम्ही अशा प्रकारे करणार की नाही की तुम्ही काहीतरी समस्येतून जाताय, It's not because you are in need. कारण तुम्हाला कशाची तरी गरज आहे. It's not because you are sick and you want to be healed. आणि असं नाहीये की तुम्ही आजारी आहे आणि म्हणून तुम्ही आरोग्यासाठी उपासना करताय. When you true worship God, जेव्हा तुम्ही खऱ्या हृदयाने उपासना करताल He देवाची, will always be the center of your attraction and your focus. आणि तेव्हा तुमचं केंद्रबिंदू, तुमचं लक्ष काय असेल तर तोच असेल. It's not going to be our problems. तिथे काही समस्या नसतील. Praise God. देवाची स्तुती. So on earth, when we have so many problems, our soul sometimes make you remember, oh, you are going through so many problems, so now worship Him. आणि जेव्हा तुम्ही पृथ्वीवर असताना त्याची उपासना करता, तेव्हा तुम्ही उपासनेमध्ये अनेकदा बघता की तुम्हाला काही ना काहीतरी समस्या आहे आणि तुम्ही ते आठवता आणि तुम्ही त्याची उपासना करायला So लागता. when you're worshiping, sometimes our self is involved. म्हणून अशा वेळेस काही ना कधी कधी तुमचा स्वपणा तिथे येतो. But what is God saying पण देव काय सांगत आहे? about true way of worshiping Jesus? खऱ्या उपासनेची, येशूच्या खऱ्या उपासनेबद्दल देव काय सांगत आहे? God says, देव म्हणतो, I am seeking for those who will worship me in spirit and in truth. आणि तो म्हणतो जॉन 4:23 मध्ये, तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपासना करतील अशी वेळ येत आहे, किंबहुना आलीच आहे, कारण असे आपले उपासक असावे अशी पित्याची इच्छा आहे. Bible says he is seeking. पवित्र शास्त्र सांगतात की तो शोधत आहे, शोध घेत आहे. Praise God. That's one first point. हा पहिला मुद्दा. Second thing God has put is God is going to use your children. देवाने दुसरा मुद्दा मला सांगितलाय की देव तुमच्या लेकरांचा वापर करणार आहे. Your children may be of any age. तुमची लेकरं कोणत्याही वयाची असू देत. Maybe they are 2 years or 3 years or 8 years or 10 years. 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, कितीही वर्षाची ते असू देत. God's eyes are on your children. देवाची नेत्र तुमच्या लेकरांवर आहेत. They are the future generation to take the kingdom of God forward. ते देवाचं जे राज्य आहे ते पुढे नेण्यासाठी ती पुढची पिढी आहे ती. And God is working in your children from now. आणि आतापासूनच देव तुमच्या लेकरांमध्ये कार्य करत आहे. If you are willing to give your children to the Lord, आणि जर तुमची इच्छा आहे की तुम्ही तुमच्या लेकरांना देवाला समर्पित करायचंय, if you are bringing them up and training in godly ways, आणि जर तुम्ही त्यांची वाढ होताना त्यांना देवाच्या मार्गात चालवत आहात, then God will use them as his vessels. तर तेव्हा देव त्यांना त्याचं एक पात्र म्हणून वापर करेल. And not a normal vessel, a powerful vessel. आणि साधारण पात्र असं नाही, तर एक अद्भुत पात्र. Because they will be entering into the era or into the times where there will be greater glory. कारण ते अशा जगामध्ये, अशा युगामध्ये प्रवेश करत आहे जिथं गौरव असणारे, देवाचं A गौरव, greater glory. मोठा गौरव असणारे तिथे. And it's going to be easy for them to work for God's kingdom. आणि तेव्हा त्यांना It'll be easy. त्यांना खूप सरळ असणार आहे देवाचं सेवा करण्यासाठी. Praise God. But we, those who have children, need to decide and dedicate the children unto God for his service. पण आपल्याला ती इच्छा असेल तर आपण आपल्या लेकरांना देवाच्या कार्यासाठी, राज्यासाठी समर्पित केलं पाहिजे. See, that's what happened with Samson. असंच तर शमूएल बरोबर घडलं. Samuel was dedicated unto God शमूएलला देवावर समर्पित करण्यात when आलं he was small. जेव्हा तो लहान होता. And that's why God used him mightily. म्हणून तर देवाने त्याचा वापर केला, बहुत रुपया वापर केला. John the Baptist. योहान बाप्तिस्मा
was dedicated unto God. तो देवाला समर्पित होता, That's why he was used mightily. म्हणून त्याचा वापर महानरित्या झाला. Praise God. Amen. Jesus, येशू he was dedicated unto God when he was small. जेव्हा तो लहान होता तेव्हाच त्याला देवाकडे समर्पित केलं होतं. That's why God, used him in that way. म्हणून तर देवाने त्याला त्या मार्गात वापर केला See, त्याचा. many people think, Jesus was the Son of God. He came from heaven. So he had to live that life. No. अनेक लोक असं विचार करतात की जो देवाचा पुत्र होता तो स्वर्गातून आला होता म्हणून त्याला हे सर्व शक्य होतं. नाही, No, no. He had a flesh. तो या शरीरात होता. And he had all these temptations and problems that we have. त्याला सर्व हे मोह होते जे आपल्याला आहेत. सब है जो हम लोग को है, शारीरिक मोह उसको भी सगळे था. होते. वो भी हर एक चीज से गया, वो भी हर एक मोह से गया, हर एक टेम्पटेशन से गया, हर एक तकलीफ से गया, हर एक प्रॉब्लम से गया, लेकिन he still stood his ground. तरी तो त्याच्या जो भूमी आहे त्याच्यावर उभा राहिला. Yeah. त्याच्या जो काय तो ठरवून आला होता त्याच्यावर तो उभा राहिला. He had to live that life त्याला ते जीवन जगावंच लागलं. by the word. देवाच्या वचनानुसार. So even Jesus was dedicated, the Bible says. आणि प्रभू येशूला सुद्धा समर्पित केलं होतं. So your children will be used by God if the parents have made a decision to dedicate the children unto God. देव त्या लेकरांचा वापर करेल जेव्हा त्यांचे जे पालक आहेत, जे आई वडील आहेत, ते आपल्या लेकरांना देवासाठी त्यांना समर्पित करतील. See, your children, it is okay to give them a natural future. त्यांना एक नैसर्गिक भविष्य देणं ठीक आहे. But also pray and think about God giving them a spiritual future, and God has a spiritual future for them. आणि त्यांना आत्मिक भविष्य देण्याच्या विषयी तुम्ही सुद्धा विचार करा, कारण देव त्यांना ते आत्मिक भविष्य देणार And आहे. pray for them आणि त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा त्या गोष्टीसाठी. that God will use your children when they become mature and come to the age of accountability. आणि प्रार्थना करा की ते जेव्हा त्या कळत्या वयापर्यंत येतील तोपर्यंत ते देवाला समर्पित असतील. And God will use them after that. आणि देव त्यांचा वापर करेल त्याच्यानंतर. Praise God. Okay, wonderful. Now, coming back to the series of heaven, आणि आता आपल्या या स्वर्गाविषयी संदेशाकडे येणार. we saw many things about the heavenly, glories. आपण अनेक गोष्टी पाहिल्या स्वर्गाच्या गौरवाविषयी. Praise God. We saw about angels. आपण देवदूतांविषयी जाणलं. We saw about how a soul gets saved. कसं आपलं जीवाचं तारण होतं ते आपण पाहिलंय. And we saw how, the angels record each and everything that we do for the kingdom of God. आपण हे पण पाहिलं की देवदूत कसं त्यांचं सर्व नोंद ठेवतो, आपण जे जे काही देवाच्या राज्यासाठी करतो त्याची. And how the records are so perfect. आणि कशा त्या नोंदी कुठे परिपूर्ण असतात. And how many angels are there along with us. आणि किती देवदूत आपल्या बरोबर असतात. Maybe if God leads, after this series, we will take the series on angels. जर देवाने चालवलं तर आपण याच्यानंतर या संदेशानंतर ह्या पूर्ण संदेशानंतर आपण देवदूतांविषयी जाणून घेऊया. See, because the angels, there are many different types of angels in heaven. अनेक प्रकारचे देवदूत स्वर्गामध्ये आहेत. And not all angels have their ministry towards the earth. आणि प्रत्येक देवदूताची काही सेवा फक्त पृथ्वीसाठी नाहीये. See, there are some angels who are reserved for heaven. काही स्वर्गासाठी राखून ठेवलेले आहेत. They have not seen, or they are not involved in their ministry for earth. त्यांची सेवा ही पृथ्वीसाठी नाहीये. Their service is for heaven. त्यांची सेवा फक्त स्वर्गासाठी राखून ठेवलेली And आहे. there are certain angels who have their ministry towards the earth. आणि काही असे देवदूत आहेत ज्यांची सेवा ही पृथ्वीवर साठी आहे. Now the Bible talks about many different categories of angels. आणि पवित्र शास्त्र अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या देवदूतांविषयी सांगत आहे, गटांविषयी. And if God leads, we will see those different categories. आपण जर देवाने चालवलं तर ते प्रत्येक गोष्ट पाहूया, गट पाहूया. So we saw about all these things in the past messages. आपण हे सर्व काही अगोदरच्या संदेशामध्ये पाहिलेलं आहे. Now, today I want to share about what happens when children die before time. आज मला हे सांगू द्या की जेव्हा मुलं मरण पावतात तेव्हा काय घडतं. Many preachers or many people or even many other belief systems, they say that, because
they did not live, the children did not live that life. That's why they will go to hell. अनेक लोकांनी सांगितले किंवा अनेक लोक बोलतात की जर लहान मूल किंवा मुलं मेली तर त्यांनी ते जीवन जगलं नाहीये म्हणून ते नरकामध्ये जातील. For children, nowhere, the Bible records where they go. आणि असं पवित्र शास्त्रात कुठंच लिहिलेलं नाही की लहान मुले कुठे जातात. But we need to understand by revelation when we read the Bible, where do children go? पण आपण हे जाणून घेतलं पाहिजे की हे प्रकटीकरण की मुलं कुठे जातात मरण पावल्यानंतर. And specifically the children before the age of accountability. आणि त्यांच्या कळत्या वयाच्या अगोदर जर त्यांचा मृत्यू ओढवला तर ते कुठे जातात. Now, for each and every child, the age of maturity or accountability might vary. आणि प्रत्येक मुलासाठी त्याची कळत्या वयात येण्याचं वेगवेगळं असेल वय. See, because many children become mature sometimes early. काही मुलं लवकर प्रौढ होतात. Some children may take time. काही मुलांना वेळ लागतो. We don't know. आपल्याला माहित नाही. Only God knows it. फक्त देवाला हे माहित Praise आहे. God. Okay, so whenever we start the program, we will try our best to be on time. And tomorrow, don't miss the programs at 8:30 p.m. Saturday evening. okay, so when children die, जेव्हा लहान लेकरं मरण पावतात, the Bible does not say it, but by revelation we understand they go to heaven. आणि शास्त्र हे सांगत नाही पण प्रकटीकरणाद्वारे आपण जाणतो की ते कुठे जातात तर स्वर्गात जातात. Now there was one sister who was taken up to heaven, आणि तिथे एक बहीण होती जिला स्वर्गामध्ये घेतलं गेलं. and when she was shown by the Lord what happens to these children when they die, जेव्हा तिला दाखवण्यात आलं की जेव्हा ही मुलं जेव्हा मृत्यू पावतात तेव्हा काय घडतं त्यांच्याबरोबर and how they go to heaven. आणि कसे ते स्वर्गामध्ये जातात. Now this sister, when she was in the spirit in heaven, आणि जेव्हा ही बहीण आत्म्यामध्ये स्वर्गात होती, she was shown a vision about a hospital. तिला एक दृश्य दाखवण्यात आलं दवाखान्यातलं किंवा हॉस्पिटल मधलं. And in the hospital, she was shown the labor room where the children are born. तिला एक प्रसूतिगृहातलं एक दृश्य दाखवण्यात आलं. And when she was seeing the process of childbirth, आणि जेव्हा ती बघत होती की त्या मुलांचा जन्म कसा होत आहे, and there she saw one lady तिथे तिने पाहिलं की एक स्त्री आहे, having a miscarriage. तिचा गर्भपात झालेला आहे. And that child or that baby in the womb was just 3 months. आणि तिच्या गर्भामध्ये जे बाळ होतं ते फक्त 3 महिन्यांचं होतं. And the angel told this sister, आणि देवदूताने या बहिणीला सांगितलं, what you are seeing now is a miscarriage. आणि तू आता जे काय बघत आहे तो गर्भपाताचं दृश्य आहे. And suddenly the sister saw 2 angels immediately going and standing at the bedside of this patient. आणि तिने बघितलं की अचानक 2 देवदूत आले आणि त्या स्त्रीच्या ज्या गर्भपात झालेल्या स्त्रीच्या त्या बेडच्या जवळ जाऊन उभे राहिले. And those angels were carrying a big basket. आणि त्या दोघांकडे खूप मोठी बास्केट होती. And the basket was so beautiful. आणि ती बास्केट पण खूप सुंदर It होती, was like a marble basket, जशी की ती संगमरवरीची बास्केट असावी which was opening from the center. आणि जी मध्यभागातून उघडत होती. And both the angels were standing exactly at the bedside. आणि ते 2 देवदूत बरोबर त्या बेडच्या तिच्या उभे होते. And the moment the child died in the womb, ज्या क्षणी तिचं बाळ तिच्या उदरामध्ये मरण पावतं, she saw the soul of the child coming out like a white vapor. तिने पाहिलं की त्या मुलाचं जीव Like a white vapor, it came out. जसं काय तो पांढरा पांढरा असा वाफ. धूर किंवा वाफ आपण म्हणू तसं ते बाहेर आलेलं आहे. And immediately the angels take hold and catch that vapor and put that in that basket. त्यांनी ते बघितल्यानंतर देवदूतांनी लगेच ते जे काय पांढरा धूर किंवा वाफ आपण म्हणू ते त्यांनी पकडलं आणि त्या बास्केटमध्ये टाकलं. And the moment they put that into the basket, ज्या क्षणी त्यांनी ते बास्केटमध्ये ठेवलं, both angels, they lift up their hand towards heaven
आणि त्यांनी लगेच आपले हात त्या स्वर्गाकडे उंच केले and they give a big shout of hallelujah. आणि त्यांनी जोरात ओरडलं हालेलुया. And suddenly the sister sees that she's back in heaven. आणि तिने पाहिलं की अचानकरित्या ते पुन्हा सगळे ती सुद्धा स्वर्गामध्ये गेलेली आहे. And everyone standing right before the throne of God. आणि प्रत्येक हे सर्व जण त्या सिंहासनासमोर उभे आहेत. And she sees those angels take those basket and put right before the throne of God. आणि तिने पाहिलं की जे देवदूतांनी ती बास्केट घेऊन आले त्यांनी ती बास्केट त्या सिंहासनापुढे ठेवली. And when the basket was put right before the throne, जेव्हा ती बास्केट त्या सिंहासनासमोर ठेवण्यात आली, there was a big throne, and around the throne were 12 very powerful big angels standing. आणि त्या सिंहासनाभोवती खूप मोठे असे 12 देवदूत उभे होते. And they were marvelous angels. ते खूप मोठे असे देवदूत They होते. were around about 12 to 15 feet in height. 12 ते 15 फीट एवढे हाईटला होते, उंच होते. And the dress was amazing. आणि त्यांचा जो त्यांनी ड्रेस परिधान केला होता किंवा त्यांची जी वस्त्र होती ती खूप अद्भुत होती. White and bright. एकदम प्रखर अशी पांढरी शुभ्र होती. And exactly at their chest region there were marvelous beautiful stones. आणि त्यांच्या त्या छातीच्या भागावर रत्नजडित असे रत्न होते. And their head they could see some beautiful crown. आणि त्यांच्या डोक्यावर खूप सुंदर असा मुकुट होता. And that was a scene towards the throne of God. आणि ते त्या सिंहासनाकडे पाहत होते. And there was a scene. This was a scene. असं दृश्य होतं त्या सिंहासनापुढे. And the throne was covered with white clouds. आणि तो सिंहासन पांढऱ्या अशा शुभ्र ढगाने भरलेला होता. And the clouds were of multiple colors, different beautiful colors. आणि त्या ढगांना रंग छटा होत्या, अनेक रंगांच्या छटा होत्या. And through the clouds were coming lightnings. आणि त्या ढगांमधनं लाईट येत होती, प्रकाश येत होता. Lightnings, वीज येत होती. It was powerful lightnings coming from the clouds. आणि वीज त्या ढगांमधून येत होती. And they could see a kind of an image of a man sitting on the throne. आणि त्यांनी पाहिलं काहीतरी एक दृश्य, असं माणूस बसलेला आहे सिंहासनावर असं त्यांनी पाहिलं. जैसा एक मनुष्य का आकृति जैसा वो सिंहासन पे बैठा है, कि कोई तो भी बैठा है उसके ऊपर, but they could not see who that person was. पण ते पाहू शकले नाही की तो मनुष्य कोण आहे, फक्त त्यांनी आकृती अशी पाहिली. And right before the throne, as I said, there were 12 angels, very big angels. आणि त्या सिंहासनाच्या समोर बरोबर 12 मोठे असे देवदूत उभे होते. And this basket was kept right before the throne. आणि ही जी बास्केट होती ती त्या सिंहासनाच्या बरोबर समोर ठेवण्यात आली होती. Praise God. You know, when the angels took the soul of that baby, जेव्हा देवदूतांनी त्या बाळाचा जीव घेतला, जीव In the म्हणजे hand. हातामध्ये जीव घेऊन आले, they were so happy ते खूप आनंदी होते. because they knew that the creator of that soul was God himself. कारण त्यांना माहिती होतं की या जीवाचा निर्माणकर्ता कोण आहे, तर तो देव आहे. You know, remember, every soul, every person has been created by God. प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवाचा निर्माणकर्ता हा देव आहे. The devil is not the creator. सैतान निर्माणकर्ता नाही. He cannot. All right, so there were 12 angels right before the throne. 12 देवदूत त्या सिंहासनासमोर उभे And I होते. said the basket that comes before the throne of God. आणि ती बास्केट त्या सिंहासनासमोर उभी Now, होती. from the clouds, आणि त्या ढगांमधून, there's a hand that comes out of those clouds. त्या ढगांमधून हात बाहेर आला. And that hand picks up the white vapor which is there in the basket. आणि त्या हाताने जो बास्केटमध्ये जो पांढरा वाफ किंवा धूर होता, आपण म्हणू वाफ होती, ती घेतली. And the hand started working on that particular vapor or the soul of the child. आणि तो हात आहे त्याच्यावर काम करू लागला. जी वाफ होती, जीवा जो जीव तो त्या बाळाचा होता, त्याच्यावर ते काम करू लागलं. And that hand was working and working till the time that soul of that baby or of that child was turned into a young, dynamic, dashing human.
आणि जोपर्यंत ते काम करत राहिलो, हात जोपर्यंत त्या जीवाला एका मुलाचा आकार येत नाही, सुंदरसा तो मुलगा तयार होत नाही, तोपर्यंत ते हात काम करत राहिले. And when the hand stopped working, आणि ज्या क्षणी ते हात काम करायचे थांबले, that soul of that baby was brought into or turned into a very young dynamic individual, a young fellow. आणि जेव्हा हे हात काम करायचे थांबले, तेव्हा त्या बाळाचं जीवाचं रूपांतर एका मोठ्या किंवा तरुण young- मुलामध्ये झालं. Praise God. Amen. That's how God treats a soul of a baby when they die before time. अशा प्रकारे देव कार्य करतो. जेव्हा एका लहान मूल मरण पावतो वेळेआधी, तेव्हा देव अशा प्रकारे कार्य So, you करतो know, त्या जीवाबरोबर. every soul is eternal. प्रत्येक जीव हा सार्वकालिक आहे, So they cannot stop existing. म्हणून ते काय त्यांचं वास्तव्य जात नाही. त्यांचं वास्तव्य बदलत नाही, हा. ते सार्वकालिक साठीच आहे. वो हमेशा के लिए बन जाते हैं. So the moment Amen. प्रभु का breath वो बच्चे में आ जाता है, वो सार्वकालिक हो जाते हैं. Amen. और जिस समय प्रभु का breath वो fetus में, वो बच्चे में आ जाता है, God assigns angels to them quickly. त्या क्षणी देव त्यासाठी देवदूत पाठवतो. Praise God. Amen. But if the child or that baby dies before time, पण जर तो मूल वेळेआधी मरण पावतो, the angels will get the soul of that baby to heaven quickly. तर देवदूत लगेच त्यांच्या जीवाला त्या स्वर्गामध्ये घेऊन येतो. And they treat that soul so precious. आणि त्या जीवाला एक मौल्यवान असं जपतात ते. Why? Because the breath of God is in that soul. कारण देवाचा श्वास त्याच्यामध्ये आहे. Yeah, the life of God is in that soul. देवाचं जीवन त्या जीवामध्ये आहे. That's why the angels will take care of that soul and they will bring that soul to heaven. म्हणून तर देवदूत त्या जीवाचं रक्षण करतात आणि त्याला स्वर्गामध्ये घेऊन येतात. But God sees that the child or that baby is changed or made into a young dynamic individual in heaven. पण देव तो काय करतो की ते स्वर्गामध्ये त्या जीवाला किंवा त्या बाळाच्या जीवाला एका सुंदर अशा तरुण मुलामध्ये रूपांतरित करतो. Praise God. Amen. There was a man of God एक देवाचा सेवक होता. who, when he was ministering unto God, जेव्हा तो देवाची सेवा करत होता, he was a minister, a big minister, तो खूप मोठा मंत्री होता. and his wife actually had a miscarriage. आणि त्या माणसाच्या पत्नीचं गर्भपात झाला होता. And that child, they didn't know what happened to that child. आणि त्यांना माहित नव्हतं की त्या लेकराबरोबर काय झालेलं आहे. उनको लगा रहेगा वो बच्चा मर गया, अभी उसके बाद क्या है, we'll have to go for another baby. त्यांना असं वाटलं की आता आपण दुसऱ्या बाळाविषयी विचार करू. But one day when that man of God was praying, पण एकदा जेव्हा हा देवाचा सेवक प्रार्थना करत होता, he had an experience त्यांनी असं एकदा अनुभव घेतला. that when he was praying, जेव्हा तो प्रार्थना करत होता, there was one person who came and stood in his room. त्यांनी पाहिलं की एक माणूस आले आहे आणि त्याच्या रूम मध्ये प्रार्थनेच्या खोलीमध्ये येऊन थांबलेला आहे. And suddenly, and that was a young man. आणि एक तो तरुण मुलगा होता. 30 years का रहेगा, young boy उसके रूम में आके रुकता है और उसको डैडी बुलाता है. और जब वो डैडी उसको बुलाता है, वो मैन ऑफ गॉड को, मैन ऑफ गॉड शॉक हो जाता है कि अरे मेरे को डैडी किसने बोला. मेरे को लगा ये एंजल होगा, लेकिन जिस समय उसने बोला डैडी, तब उसको समझ में नहीं आया कि उसने मेरे को डैडी क्यों बोला. वो एंजल या फिर वो जो इंसान जो उसके रूम में आया था, उसने वो मैन ऑफ गॉड को बताया कि मैं वही हूं जिसका जब मम्मी का गर्भपात हुआ था, it was me who died and went to heaven. आणि तो मीच आहे, जेव्हा आईचं जेव्हा गर्भपात झाला तो मी आहे आणि मी आता स्वर्गात गेलो होतो. और जब मैं स्वर्ग गया, वहां पे मैं I was made big, I was made mature, मेरे को mature बनाया गया. और गॉड ने मेरे को भेजा आपको बताने के लिए कि ऐसा होता है जब बच्चे लोग जन्म के पहले या फिर गर्भपात के दौरान या फिर छोटे बच्चे जब समय के पहला मर जाते, प्रभु उनको कैसे बड़ा करता है हेवन में.
Yes. Amen. That is a secret and mystery about heaven. हे गुढ आहे ते स्वर्गाचं. And वो जब मैन ऑफ गॉड ने देखा, he was shocked to see उसका खुद का son, बच्चा, that time, वो time, sex identify कर सकते थे, घर में कौन है, बॉय है या कौन लिंग है, चाचणी करू हाँ कर शकत सकते होते. थे, बॉय थे या गर्ल है, उसको मालूम था कि ये लड़का है उसमें, लेकिन फिर भी वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो बच्चा मर गया. और जब वही बच्चा हेवन में जाके जब पूरा मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, वापस ने गॉड फादर ने उसको भेजा वो मैन ऑफ गॉड के पास, ये बताने के लिए कि ऐसा होता है जब बच्चे लोग मर जाते हैं समय के पहला. See, this is how God treats every soul. अशा प्रकारे देव प्रत्येक जीवाचं काळजी घेतो. हाँ, प्रभु के लिए हर एक जीव, हर एक सोल इतना प्रेशियस है, त्याच्यासाठी प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे. इतना प्रेशियस है कि वो देखता है कि एक भी सोल उसकी इच्छा नहीं है कि उससे अलग हो जाए, है ना? That's why Jesus came. म्हणून तर प्रभू येशू आला. Because he doesn't want even one should perish, not त्याची even इच्छा one. नाही की एकाच मार्ग भटकू नये किंवा नाश होऊ नये. Praise God. This is how the heaven treats small children. अशा प्रकारे लहान मुलांविषयी स्वर्ग काळजी घेतो. And when किंवा त्याचं the angels bring that child to heaven, आणि जेव्हा या मुलाला देवदूतांनी स्वर्गामध्ये घेऊन आले, they are filled with praise to God because they see the power and glory of God in that child. कारण त्यांनी देवाची स्तुती केली, कारण त्यांनी पाहिलं की या मुलामध्ये देवाचं गौरव आहे. वो देखते ये प्रभु का लाइफ है, Amen. इसमें प्रभु का जीवन है. Amen. They take care of it and they treat that child and that soul of that child so precious. ते त्या मुलाची काळजी घेतात आणि त्यांना मौल्यवान असं ते जपतात त्या मुलाला. है ना, जैसा हम लोग त्या कैसा जीवाला. छोटे बच्चे लोग को Amen. संभालते, केयर लेते, वैसा एंजल्स लोग भी वो बच्चों को इतना केयरफुली, डेलिकेटली हैंडल करते कि Amen. क्यों? उसमें प्रभु का लाइफ है. Amen. Even if वो बड़े नहीं है, उन लोग उनका स्पिरिट बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी they take care of that child in such a way like a delicate, and they put it in that basket में लेके जाते, and they see that they put that in before the throne of God. आणि ते बघून घेतात की ते त्या सिंहासनासमोर ठेवतात ते. And the hands of काळजी घेतात God ते. will come and work on that soul of that baby. आणि जेव्हा ते हात येतात देवाचे, तेव्हा ते त्या जीवाची ते काळजी घेतात. And they make, and God will change them into a young, mature, beautiful, boy or a girl. मग देवाचे हात त्याला एक सुंदरशा तरुण अशा मुलामध्ये किंवा मुलीमध्ये रूपांतरित करतात. And those, babies who become big and mature in heaven, they are without any spot or blemish or wrinkle. They are perfect. Amen, amen. वो परिपूर्ण रहते, Yes. perfect दिखते, Amen. उसमें क्योंकि उनमें कोई sin ही नहीं था. Yes. That's why they look so perfect. म्हणून तर ते परिपूर्ण दिसतात. God, see, that's how it's going to happen even with us. असंच आपल्या बरोबर सुद्धा होणार आहे. When we go to heaven, जेव्हा आपण स्वर्गात जाऊ, the body that we are going to have, जी शरीर आपल्याकडे तेव्हा असेल, it's a glorified body, ती गौरवशाली शरीर and असेल. that body is going to be without any spot or any defect. ती जे शरीर असेल ते कुठलंही त्याच्यावर डाग नसणार आहे, त्याच्यात कुठलाही फॉल्ट असं नसणार आहे. कोई भी उसमें दोष नहीं नहीं। रहेगा, कोई भी झुर्रियां नहीं रहेगी, Yes. कोई रिंकल नहीं रहेगा, कोई दाग नहीं रहेगा, कोई भी इम्परफेक्शन वो बॉडी में नहीं रहेगा. Amen. क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए ऐसा शरीर बनाया है. Amen. समझो, पृथ्वी में हम लोग अगर समझो लगा कि कुछ कट गया हमारा, हाँ, हाथ पे कटा है, चेहरे पे कटा है, चेहरे पे कुछ दाग है, हम लोग वो पृथ्वी पे ठीक है, लेकिन जब हेवन में जाएंगे प्रभु वो पूरा बदल देगा. यू विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन. तुम्ही सर्वात सुंदर अशी व्यक्ती तिथे असाल. That's how the glorified body is going to make you. अशा प्रकारे गौरवी शरीर तिथे बनवण्यात येईल तुमच्यासाठी. That is true. हे सत्य आहे. The only person that you will see with the marks is the Lord Jesus Christ. एकच मनुष्य तुम्ही बघताल ज्यावर खुणा आहेत, तो म्हणजे प्रभू येशू. उसके हाथ और पैर पे वो जो मार्क्स है वो अभी भी है. क्यों? क्योंकि वो हमको अनंत काल के लिए याद दिलाएगा Amen. कि हम लोग इसकी वजह से यहाँ पे आए हैं. Amen, amen. Praise God. Yes. That's why we must give glory to God. म्हणून तर आपण देवाला गौरव दिला पाहिजे. There is another man in heaven.
अजून एक व्यक्ती आहे स्वर्गामध्ये whose name is Paul. ज्याचं नाव पौल आहे. And God has also let the marks on his body to remain on Paul's body. आणि त्याच्यावर सुद्धा जे शरीरावर ज्या खुणा आहेत त्या तशाच असणार आहेत. क्यों? क्योंकि जीसस खुद बोला पॉल के लिए कि ये आदमी मेरे लिए इतना तकलीफ सहन करेगा. He will know how much he is going to suffer for me. तो बघेल की माझ्यासाठी तो किती या जीवनामध्ये त्रास सहन केलेला आहे. और जब एक मैन ऑफ गॉड को गॉड हेवन लेके गया, उसने उसको पॉल को मिलाया. और जब उसने पॉल को देखा, पॉल के बॉडी पे सब मार्क्स वैसे के वैसे ही है. और जब उसने पूछा ये मार्क्स क्यों है, गॉड बोला कि ये मैं लोगों को दिखाऊंगा कि पॉल ने मेरे लिए कितना तकलीफ सहन किया. You know, see, after Jesus, if anyone would have suffered, then it will be Paul. आणि प्रभू येशू नंतर कोणी त्रास सहन केला असेल तो पौल आहे. And that's why in God's mercy, God has kept the marks on Paul's body like that. म्हणून तर देवाच्या दयेने त्याने पौलाचे जे खुणा आहेत, त्रास त्यांनी सहन केलेल्या ज्या खुणा आहेत त्या तशाच ठेवल्यात स्वर्गामध्ये. Praise God. So our body is going to be different. आपलं शरीर तिथे वेगळं असणार आहे. We will not be having this flesh. आपल्यामध्ये हे शरीर नसणार आहे. There will be a body, तिथे एक वेगळं शरीर असणार but आहे. not the flesh. पण ती मर्त्य शरीर तिथे नसणार आहे. There will be no desires. तिथे काही इच्छा नसणार आहे There त्या will be शरीराची. no temptations. तिथे कुठले मोह नसणार आहे. Because the temptations and desires and ungodly things are in this flesh. आणि या शरीरामध्ये त्या मोह आणि इच्छा आहेत, Yeah, not in the spirit. आत्म्यामध्ये नाहीत. See, the spirit is always conscious about what God is doing. आणि हे आत्मा जो आहे तो नेहमी उत्सुक असतो देवामध्ये, देवाच्या कार्यामध्ये. The flesh is always interested in what is happening in the world. पण हे जे शरीर आहे ते कशामध्ये जास्त असतं, जग में क्या जगामध्ये चल रहा काय है? चाललंय जग में त्याच्यामध्ये क्या जास्त attraction है? त्याच्या आहे. जग में मेरे को क्या मिल सकता है? हाँ. जग में क्या और मेरे को satisfy कर सकता है? ये सारा चीज फ्लेश ज्यादा consciousness में रहता है. बट हमारा स्पिरिट गॉड कॉन्शियसनेस रहता है. हमेशा चाहता है कि प्रभु तेरे बारे में सोचूं, प्रभु तेरे लिए काम करूं, प्रभु तेरा राज्य आगे बढ़ाओ. बट फ्लैश क्या करता है? हमेशा जग की ओर खींचा जाता है, हमेशा वहां पे खींचा जाता है. दैट्स व्हाई पॉल बोलता है कि मैं और मेरा फ्लैश हमेशा ऑपोजिट ही है. हमारे में एक संघर्ष है, आत्मा देह के विरुद्ध, देह आत्मा के विरुद्ध. और मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं जो करना चाहता हूं वो करता नहीं, और जो करना है वो नहीं कर पाता. See, that means there's a kind of a war happening in our life. म्हणजेच काहीतरी युद्ध आपल्या जीवनामध्ये चालू आहे. That's why God will not allow this flesh to enter into heaven. म्हणून तर देव या शरीराला स्वर्गामध्ये प्रवेश देणार नाही. He will give you a new body, तो तुम्हाला नवीन शरीर देईल, a heavenly body, स्वर्गीय शरीर, जिसमें कोई sin नहीं रहेगा, जिथे त्या शरीरामध्ये कुठलंच पाप नसणार, कोई defilement नहीं रहेगा, कोई कुठलाच दूषितपणा नसणार, corruption नहीं रहेगा, कोई curse नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई Amen. problems नहीं रहेगा. अगर समझो कोई ये पृथ्वी पे believer है, या लूला है, अंधा है, जब वो हेवन जाएगा लूला अंधा नहीं रहेगा. Amen. He will be perfect. तो परिपूर्ण असेल. God will give him a perfect body. देव त्याला परिपूर्ण शरीर देईल. हम लोग प्रेयर करते ना, प्रभु उसका ये लूला है ना, उसका हाथ को ठीक करो, प्रभु उसके पैर को ठीक करो. लेकिन कभी हम लोग देखते वो होता नहीं है. Believers still live that same life. वैसे ही जीवन जीते हैं. Yes. समझो कोई अंधा है एक आंख से, हम लोग प्रेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं होता मिरेकल. क्यों? We don't know the reasons. आपल्याला माहित नाही त्याच्या But जब वो हेवन जाएगा, Yes. God will remove that imperfection. देव ते काढून टाकेल. He will be a perfect person. तो परिपूर्ण व्यक्ती असेल तिथे स्वर्गामध्ये. Praise God. That's how, Amen. heaven is for us. अशा प्रकारे स्वर्ग आपल्यासाठी आहे. It is the most perfect place. ते एक उत्तम परिपूर्ण अशी जागा आहे. You will not think, हम लोग कभी इमेजिन में नहीं करेंगे, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करेंगे. ऐसी चीजें प्रभु ने हमारे लिए हेवन में बनाई है. Yes. जो हम लोग पृथ्वी पे देखते ना, वो एक सिर्फ परछाई है. Yes. इट इज एक सिर्फ शैडो के जैसा है. एक- हम लोग ने अभी तक रियलिटी देखा ही नहीं है. अजून आपण सत्यता पाहिलेलीच नाही. हाँ, वो रियलिटी हमारे इमेजिनेशन के बहुत आगे है.
आपल्या कल्पना पलीकडे ती आहे सत्याचं. We have no idea of what heaven is like. आपल्याला माहित सुद्धा नाही, आपण कधी कल्पना करू शकणार नाही असं स्वर्ग आहे. Unless God shows you supernaturally एक झलक, जोपर्यंत देव तुम्हाला ते अलौकिकरित्या दाखवत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते हा. जाणूच शकणार नाही. it is very different. ते खूप वेगळं आहे. Bible speaks about heaven in much volume, शास्त्रामध्ये स्वर्गाविषयी खूप बोलले गेलेलं आहे. but we don't realize because we just read it like for the sake of reading about heaven. पण आपण ते कधी जाणूनच घेत नाही त्याच्याविषयी, कारण आपण फक्त वाचायचं हम म्हणून ते लोग वाचतो. बोलते हैं, अरे रहेगा एक जगह है, ऐसा कोई है, but it's the most real place. पण ती एक सर्वात खरी अशी जागा आहे, स्वर्ग सत्य अशी जागा आहे. ये जगह है ना, ये पृथ्वी से भी रियल है. Amen. हम लोग बोलेंगे नहीं पृथ्वी रियल है ना, क्योंकि हमको दिखती है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम लोग ने उसको टच किया है, स्पर्श किया है, हमने उसको देखा है फिजिकली, बट मोर रियल इज हेवन देन अर्थ. पृथ्वीपेक्षा सुद्धा सत्य जागा कुठली असेल तर ते स्वर्ग आहे. प्रेज गॉड. Amen. ये अर्थ निकल जाएगा, हे पृथ्वी निघून जाईल God is going to bring new heavens and new earth, the Bible says. आणि शास्त्र सांगतं की देव नवीन पृथ्वी आणि नवीन स्वर्ग घेऊन येईल. लेकिन heaven is more real than you have ever imagined. आणि जे स्वर्ग आहे ते सत्य आहे, जे तुम्ही कल्पना पण केलं नाही त्याच्यापेक्षा जास्त सत्य असं स्वर्ग आहे. Praise God. Amen. This heaven, if I tell you something's a little difficult to understand, but heavens and earth were created by God. पृथ्वी आणि स्वर्ग हे देवाने निर्मिले आहे. See, heaven and earth were in him. पृथ्वी आणि स्वर्ग त्याच्यामध्ये होते. हम लोग बोलते हैं ना कि गॉड हेवन में रहता है. No, गॉड हेवन में रहता नहीं है. Actually, heavens and earth were in him. पृथ्वी आणि स्वर्ग त्याच्यामध्ये आहेत. Praise God. उसके अंदर से निर्माण हुआ है. त्याच्यामधून ते निर्मले आहे. Praise God. So there was a time where God existed. अशी वेळ आहे की देव तेव्हा ते वास्तवात घेऊन He येईल. was there. तो तिथे होता. Before आहे. heavens and earth, God was there. पृथ्वी आणि स्वर्गाच्या अगोदर पासून देव तिथे होता. Praise God. हम लोग बोलते हैं हेवन में गॉड है क्या? No. The Bible doesn't say that. शास्त्र असं सांगत नाही. Bible says everything existed in him. सर्व काही त्याच्यामध्ये होतं वास्तव. Heavens and earth were in him. पृथ्वी आणि स्वर्ग त्याच्यामध्ये होते. And through Christ it was formed, or it was made or created. आणि ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तामधून ते निर्मले गेले. That's why we say that eternity was in God. म्हणून तर आपण म्हणतो की सार्वकालिकता कुठे आहे तर देवामध्ये आहे. It's not God was in eternity. No. देव सार्वकालिकतेत आहे असं नाही, तर देवामध्ये सार्वकालिकता आहे. That time was created by God. वेळ कोणी निर्माण केली? देवाने निर्माण केली. That means even before time, God existed. म्हणजेच काय, ती वेळेच्या अगोदर सुद्धा देव होता. And out of him came eternity. आणि त्याच्यामधून ती सार्वकालिकता आलेली Out आहे. of him came heavens and earth. त्याच्यामधून स्वर्ग आणि पृथ्वी आलेली आहे. But now imagine, पण आता कल्पना करा, Bible says शास्त्र सांगतं, पवित्र शास्त्र, everything was made through Jesus. सर्व काही ख्रिस्ताद्वारे निर्मिले आहे. Everything that you can see today is come through Jesus. आणि जे काही तुम्ही आज बघत आहे ते कोणाद्वारे आलंय तर ख्रिस्ताद्वारे आलंय, देवाद्वारे आले. And the same Christ, same Jesus came in the form of a simple man. आणि तोच येशू ख्रिस्त हा मनुष्य रूपात आला. See, that means eternity, restricted itself in the form of time. आणि म्हणजेच काय की सार्वकालिकतेने स्वतःला त्या वेळेमध्ये ढाचलं गेलं. See, that's the रूपांतरित केलं. that's the greatness of God. हीच देवाचा मोठेपणा आहे, Eternity. महानता आहे. Christ actually is eternity. इटर्निटी म्हणजे सार्वकालिकता कोण आहे तर ख्रिस्त आहे. And everything was in Christ, the Bible says. आणि सर्व काही त्या ख्रिस्तामध्ये होतं. And eternity existed in God. आणि आता ती सार्वकालिकता कुठे तर देवामध्ये होती. Praise God. And Amen. out of that eternity, out of that thing, God created heavens and earth. आणि त्या सार्वकालिकतेमधूनच देवाने पृथ्वी आणि स्वर्ग निर्माण केले. You see the first verse of the Bible.
आणि तुम्ही बघता पहिलं वचन God शास्त्रामधलं. created heavens and earth. देवाने पृथ्वी आणि स्वर्ग निर्माण अगर केले. अगर गॉड ने हेवंस को निर्माण किया तो हेवंस बाद में आया ना गॉड के. गॉड वाज ऑलरेडी देयर इन द बिगिनिंग. Amen, amen. गॉड बाद में नहीं आया, हेवंस पहला नहीं था. गॉड वाज देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. देव तिथे होता, प्रारंभीपासून देव तिथे होता, नंतर स्वर्ग पृथ्वी आले. Praise God. That's the power of God. हीच तर देवाचं सामर्थ्य आहे And that's his greatness. आणि त्याची महानता आहे. And that same great God restricted himself in time. आणि ह्या अशा देवाने स्वतःला वेळेमध्ये रूपांतरित केलं किंवा And he reduced his greater glory into a simple man. आणि त्यांनी त्याची सर्व महान जी गौरव आहे त्या मनुष्यामध्ये घातली. And that man came very humbly on this earth आणि हा मनुष्य नम्रतेने या पृथ्वीवर आला and lived a very simple normal life, आणि त्यांनी सहज सोपं जीवन या पृथ्वीवर जगला. but a holy life, पण पवित्र जीवन तो जगला. a life without sin. जीवन कसं तर ते पापाविरहित जीवन जगला. Why? का? So that he may open that eternity for us. का? कारण की त्याला ती सार्वकालिकता आपल्यासाठी उघड करायची होती. That means we could enter into eternity with him. जेणेकरून आपण त्याच्या बरोबर त्या सार्वकालिकतेमध्ये प्रवेश करू. Praise God. Amen. You know, in eternity there are two destinations. सार्वकालिकतेमध्ये दोन मार्ग आहेत किंवा दोन जागा आहेत. One is heaven, one is hell. एक आहे स्वर्ग आणि दुसरं आहे नरक. Hell is not made for man. आणि नरक माणसासाठी बनवण्यात आलेलं नाही. It was not made for man. माणसासाठी बनवण्यात आलेलं नाही ते. It was for the devil and his fallen angels. ते कोणासाठी आहे तर सैतानासाठी आणि त्या पडलेल्या देवदूतांसाठी. But it is because the devil could deceive and make people follow him. That's why they end up their life there. पण सैतान लोकांना फसवतो आणि त्याच्या मागे यायला लावतो म्हणून ते त्या नरकामध्ये जाऊन पडतात मनुष्य. Heaven was for God's children. पण स्वर्ग कोणासाठी आहे तर त्याच्या देवाच्या लेकरांसाठी आहे. Adam was in heaven, in Adam- the paradise. आदाम कुठे होता तर त्या स्वर्गामध्ये होता. That was a place given to man. आणि ती जागा मनुष्यासाठी देण्यात आलेली आहे. God never told him that there is a place called hell. देव कधीच बोलले नाही की तिथे एक जागा आहे तिला नरक असं बोलण्यात येतं. But God did tell him that if he does not obey, he will die. पण असं ते बोलण्यात नाही आलं की जर तो But God told him, if he does not go by the word of God, he will be separated from God. पण देवाने सांगितलं होतं की जर त्यांनी ते ऐकलं नाही त्याची आज्ञा पाळली नाही तर तो त्याच्यापासून वेगळा होईल. But the plan of God is not to send anyone to hell. पण देवाची ही योजनाच नाहीये की कोणालाही त्या नरकामध्ये And पाठवावे. God does not send anyone to hell. आणि देव कोणालाच त्या नरकामध्ये पाठवत नाही. Because everyone has that image of God in them. कारण प्रत्येकामध्ये ती देवाची रूप आहे. Praise God. Amen. Heaven is for us. स्वर्ग आपल्यासाठी आहे. The glory of heaven is for us. स्वर्गाचं गौरव आपल्यासाठी You know, आहे. it is because of the grace of Jesus we are seeing these days and we are having that blessed hope that we are going to heaven. आणि या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कृपेद्वारे आपण बघत आहोत आणि आपण हे दिवस बघत आहोत आणि आपण त्या जागेत जाणार आहे स्वर्गामध्ये. इसलिए हमको आशा है कि हम लोग वो जगह में जाएंगे. हम लोग को Amen. मालूम है आपल्याला ती आशा 100% आहे. श्योर है हम लोग कि हेवन हमारे लिए ही है. Amen. Praise God. Amen. And that's the reason for us to rejoice, the Bible says. म्हणून तर आपण आनंद केला पाहिजे. बाइबल यही कहता है Amen. कि आनंद करने का रीजन क्या है. आपण त्या स्वर्गात जाणार आपल्याला ती आशा आहे. ये Amen. रीजन है Amen. कि हम लोग का नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखा गया है. Amen. That is the reason to rejoice, बाइबल कहता है. आणि म्हणून तर आपण आनंद केला पाहिजे. हाँ, क्योंकि जब जीसस के पास वो शिष्य लोग आए बोल रहे, लॉर्ड देखो तेरे नाम से डीमंस निकल रहे हैं, देखो तेरे नाम से लोग चंगाई हुए. लॉर्ड बोल रहा है ये रीजन के लिए तुम आनंदी हो रहे क्या, ये रीजन के लिए तुम जॉयफुल रह रहे. गॉड सेज देयर इज अ बेटर रीजन दैट आई विल गिव यू. याच्यापेक्षा चांगलं उदाहरण मी तुम्हाला देतो की जे जीसस बोल आनंद रहा है, करा. मैं तुमको बोल रहा हूँ और एक अच्छा इससे बेहतर रीजन. क्या रीजन है वो. बी हैप्पी, बी जॉयफुल दैट योर नेम्स आर रिटन इन द लैम्ब बुक ऑफ लाइफ. तुम्ही आनंदी व्हा कारण तुमचं नाव त्या कोकराच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. Praise God. Amen. That's the reason to rejoice.
आणि हेच तर कारण आहे आनंद करण्यासाठी. And no one can, remove that name from that book of life now. आणि त्या पुस्तकातून आता कोणीच आपलं नाव ते काढू शकणार नाही. No devil can do that. कुठलाही सैतान, कुठलाही दुरात्मा ते करू शकणार No नाही. demon can remove that Amen. name from that book. कोणही दुरात्मा ते सैतान ते नाव आपलं त्याच्यातून काढू शकणार नाही आता. Praise God. Amen. ये सारा जो अर्थ पे हम लोग इतना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, we face so many challenges, इतना सारा प्रॉब्लम्स, इतना तकलीफ, ये सब, these are all temporary things. ह्या थोड्या वेळासाठीच्या गोष्टी आहेत. It is limited. त्या थोड्या वेळासाठी आहेत. But या you गोष्टी. will not imagine the things that God has kept for us in heaven. हम लोग जब heaven में जाएंगे, हम लोग Amen. बोलेंगे, ओ बाप रे, ये सारी चीज के लिए मैं इतना भी सहन नहीं कर पाया, Yes. Amen. थोड़ा तकलीफ नहीं सहन कर पाया. Looking at the glory and the greatness and the grace of God, you will regret. You will say, I will go back. मैं पृथ्वी पे जाता हूँ, I will die 1,000 deaths and I will come back again. ऐसा हम लोग बोलेंगे. हम लोग बोलेंगे मैं 1000 बार मर के आता हूँ इधर. No problem. I will go back, suffer again and come back. But we have got only one life. Praise God. पण आपल्याकडे एकच जीवन आहे. हमारे पास एक ही लाइफ है, Amen. एक ही जीवन है. वही जीवन प्रभु के लिए 100% डेडिकेटेड हो, Amen. Amen. है ना? कितना भी तकलीफ हो, नो प्रॉब्लम. कितना भी अड़ी अड़चन आए, नो प्रॉब्लम. कंटिन्यू टू वॉक विद गॉड. देवाबरोबर चालत राहा. निरंतर त्याच्याबरोबर Praise चालत God. राहा. I don't know how to explain about the heavens, glory still, because there are many things to share. मला समजत नाहीये की मी ते गौरवाविषयी, स्वर्गाच्या गौरवाविषयी कसं सांगू. Because when you get that revelation, it is so deep in your spirit, sometimes even words cannot express it. Amen. Yes. कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना वो revelation strong रहता है कि हमारा natural भाषा जो है, ये पृथ्वी का भाषा, उसको explain ही नहीं कर सकता है. Yes. वो limited है. और heaven is beyond our words. आणि हे स्वर्ग आहे ते आपल्या शब्दा पलीकडचं आहे. The beauty is beyond our words. त्याची सुंदरता या शब्दा पलीकडची आहे. इसलिए sometimes कभी-कभी समझ में आता है क्या words use करें इसके लिए, कैसे describe करें इसको, because your spirit knows it exactly. तुमच्या आत्म्याला ते माहिती आहे ते काय आहे. लेकिन ये normal जो natural language है, ये बराबर से explain नहीं कर सकता है sometimes. That's the problem. हेच तर अडचण आहे. But you go by the revelation in your spirit. तुम्ही आत्म्याच्या प्रकटीकरणाद्वारे जा. Praise God. So be joyful that your names are written in the Lamb Book of Life. आनंदी व्हा कारण तुमचं नाव त्या कोकराच्या पुस्तकात लिहिलेलं आहे. And no one will be able to remove it. आणि आता कोणीच ते काढू शकणार नाही. Praise God. Also with the sister, that person was, shown about how the Lord removes all our past sins from our record books. त्या बहिणीला हे पण दाखवण्यात आलं की देवाने आपले जे अगोदर पास्ट मध्ये जेव्हा आपल्या भूतकाळात काय पाप घडलेत ते सुद्धा कसे काढून टाकले. कैसा यीशु का लहू हमारे पापों का पूरा कैसा क्लीन करता है, Amen. कैसे शुद्ध करता है हम लोग Amen. को. हम लोग जब प्रभु में नहीं थे, हमारा रिकॉर्ड उधर हेवन में भी था, है ना? और जब हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए, एग्जैक्टली क्या हुआ वो टाइम पे, दैट इज व्हाट वाज शोन टू द सिस्टर. हे दाखवण्यात आलं त्या बहिणीला. And she saw that the angels were holding our record books. समझो, मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि मेरा पुराना रिकॉर्ड बुक है, जब प्रभु में आने के पहला, और जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, वो एंजल ने एक हाथ में मेरा पास्ट का रिकॉर्ड बुक हाथ में लिया और दूसरे एंजल ने एक क्लॉथ लिया which was mixed with the blood of Jesus, और उसने मेरे बुक के हर एक पन्नों के ऊपर वो क्लॉथ को घुमाया, और जो भी चीजें मेरे लिए लिखी गई थी, मेरे जो भी पास्ट सिंस थे, सब वो क्लॉथ से पोंछे गए, क्लीन किए गए. It is by the blood of Jesus. Amen. जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु ये कैसे होता है, एक्चुअली ऐसा होता है क्या, वर्ड ऑफ गॉड एक्चुअली ऐसा होता है. बाइबल कहता है ना, heavens and earth shall pass away but my word shall never pass away. स्वर्ग और पृथ्वी निकल जाएगी लेकिन मेरा शब्द कभी भी नहीं निकलेगा. हर एक वर्ड में जो लिखा है, हर एक वर्ड लिखा है, हर एक चीज स्पिरिचुअल रेम में पूरी होती है. Amen. Whatever you read in the Bible,
जे काही तुम्ही पवित्र शास्त्रात वाचता it is happening in the realm of the spirit. ते आत्मिक जीवनात घडत असतं. It is happening. ते घडत असतं. I will tell you one more, mystery and then we'll close. मी एक गूढ तुम्हाला सांगतो आणि आपण बंद करूया. The Bible says that the word of God is a two-edged sword. है ना? Bible बोलता है कि प्रभु का शब्द दुधारी तलवार है. अभी हम लोग सिर्फ इमेजिन किए उसको, अरे हाँ प्रभु का शब्द, लेकिन इसका रीजन क्या है? प्रभु ने क्यों बोला ऐसे? क्या होता है इससे? When you speak, the word, suppose आप कोई मैसेज दे रहे हो, किसी को एनकरेज कर रहे हो, या किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, या किसी के लिए कोई भी चर्च में जाके या कोई भी प्रीच कर रहे हो, व्हाट हैपेंस? हमारे हृदय में प्रभु का शब्द भरा होता है. वो सिस्टर को होली स्पिरिट ने दिखाया कि वो वर्ड जो उसके हार्ट में है वो कैसे हार्ट से निकलकर थ्रोट तक आता है, यानी कि गले तक आता है, गले से कैसे मुंह तक आता है, और जब मुंह से बाहर निकलता है, she saw the words coming out in the form of a sword. तिने पाहिलं की ते शब्द तलवारीप्रमाणे बाहेर येत आहेत. और जिस चीज के लिए वो वर्ड बोला गया, that word was actually working in that area. She was given an example. उसको एक उदाहरण दिया गया, और जब वो प्रेयर कर रही थी, उसने देखा कि उसके वर्ड्स, वो बीमारी जो थे लोगों के शरीर में, जैसे ब्लैक स्पॉट्स उसको दिखे बीमारी के, और वो वर्ड जो तलवार के समान उसके मुंह से निकलकर एग्जैक्टली वो जो शरीर का जो ब्लैक स्पॉट है, जो बीमारी है, उसको जाकर जला रहे थे. They were burning that sickness. वो सिकनेस को बर्न कर रहे थे, जला रहे थे. क्या? प्रभु का वर्ड, प्रभु का शब्द. That word is a two-edged sword जो लिखा है, दुधारी तलवार है, वो इस तरीके से काम करता है. Literally उसने देखा कि वो बीमारी कैसे जल रही थी जब वो वचन बता रही थी. That's the power of God's word. Praise God. These things are real. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या आहेत. What you read in the Bible is real. जे काही तुम्ही शास्त्र वाचताय, शास्त्रामध्ये वाचताय, ते खरं आहे. वो स्टोरी बुक नहीं है, हिस्ट्री बुक भी नहीं है. है ना? हम लोग हिस्ट्री बुक के जैसा पढ़ते हैं, ओल्ड में क्या हो गया, न्यू में क्या हो गया. नो, इट्स नॉट अबाउट द हिस्ट्री बुक. दो बाइबल में हिस्ट्री भी लिखा है, लेकिन द बाइबल इज द वर्ड्स ऑफ स्पिरिट एंड लाइफ. द बाइबल सेज माय वर्ड इज स्पिरिट एंड लाइफ. माझे शब्द आत्मा आणि जीवन आहे. Praise God. And it actually works. आणि ते खरं काम करतात. It is the two-edged sword. ती खरीच दुधारी तलवार आहे. Praise God. And there are many things about the glories of heaven. This is just small glimpse. ये तो एक छोटी सी झलक है जो हम लोग सुन रहे हेवन के बारे में, लेकिन जब रियल में हम लोग हेवन जाएंगे, हम लोग years और years, time and again, ages and ages, पीढ़ी और पीढ़ी हम लोग सिर्फ उसके बारे में पढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे. Amen. That is what's going to be there in heaven. Amen. Heaven में बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन हेवन में हम सब के लिए कुछ ना कुछ काम है, असाइनमेंट है, टास्क है, जो प्रभु देगा. लेकिन वो काम करके प्रभु हम लोग को वेतन नहीं देने वाला. Don't worry. It is not for working. You will enjoy that work of God. तुम्ही ते काम करताना आनंदी व्हाल. You will want to work for God. तुम्हाला हवा असेल की ते मी करावं देवासाठी. और हर एक के लिए ना अलग अलग टास्क है. There are families in heaven. काही कुटुंब आहेत स्वर्गामध्ये. When our people have gone to heaven before, जेव्हा आपली लोक अगोदर स्वर्गामध्ये गेले, वो लोग जो प्रभु को स्वीकारे और जल्दी चले गए हेवन में, Bible says we will meet them. शास्त्र सांगतं की आपण त्यांना भेटू. बाइबल बोलता है ऐसे. शास्त्र, पवित्र शास्त्र सांगतं हे. Where? कुठे असं लिहिलंय? जब डेविड का जो बच्चा था मर जाता है ना, जब उसका बादशिबा के साथ सिन होता है, और वो सिन के द्वारा वो बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा बीमार होके मर जाता है ना. जब वो बच्चा मर जाता है तो डेविड बोलता है, उसके दास को पूछता है कि क्या हो गया, वो बच्चा जिंदा है मर गया, क्योंकि डेविड प्रे करते रहता है. और जब वो दास उसको आके बोलता है, सर नहीं, बच्चा मर गया.
तो बच्चा मरने के बाद डेविड कुछ बोलता है। डेविड क्या बोलता है? डेविड बोलता है कि वो अभी यहां पे नहीं आ सकता है, लेकिन मैं उसको मिलने जरूर जाऊंगा। Amen. The meaning of this is that when he knew that his son is dead, he knew कि a time will come when I will go and see him. त्याला माहिती आहे की अशी वेळ येईल की जेव्हा मी त्याला स्वर्गामध्ये भेटायला Now जाईन. he cannot come back. तो आता पुन्हा येऊ शकत नाही. तो अभी मैं फास्ट करके फायदा नहीं है ना, मैं उपवास करके फायदा नहीं, उसके लिए प्रेयर करके फायदा नहीं। एक बार जो गया वो गया, अभी वो आ नहीं सकता। लेकिन दूसरा जरूर हो सकता है कि मैं जब जाऊंगा तो उसको मिलूंगा। So it clearly tells that we will meet our people who have gone ahead of time. आणि आपण त्या लोकांना नक्की भेटू जे वेळेच्या अगोदर जो तिथे हमारे पहले वहां पे गए हैं, समझो, स्वर्गामध्ये गेले. हमारे डैडी हो, मम्मीज हो, अंकल्स हो, आंटीज हो, ब्रदर्स सिस्टर, जो भी हो, वो लोग दे आर नॉट लॉस्ट, डोंट वरी। वो लोग हमारे पहले उस डेस्टिनेशन में, इटर्नल प्लेस में चले गए। और एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे, वो लोग जो हमारे पहले, हमारी फैमिली के लोग हमारे पहले स्वर्ग गए, दे विल स्टैंड एट द गेट टू वेलकम यू। वो गेट पर रुककर आपको वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, बोलेंगे प्रेज गॉड, कम इनटू द ग्लोरियस प्लेस ऑफ गॉड, लेट्स गो इनसाइड टुगेदर। ये ऐसा होगा। दिस इज व्हाट दैट रेवलेशन इज। आणि हेच तर ते प्रकटीकरण आहे. You never know what mighty and powerful things God has kept for us. तुम्ही कल्पनाच करू शकत नाही की किती महान गोष्टी देवाने आपल्यासाठी ठेवल्या It is purely because of God's love. हे फक्त कशामुळे आहे तर देवाच्या प्रीतीमुळे आहे. Because God loves us so much कारण देवाने आपल्यावर एवढी प्रीती केलेली आहे that He wants to give all these things lavishly to us. त्याची इच्छा आहे की या सर्व गोष्टी त्याने आपल्याला अशाच दिलेल्या आहेत. अगर स्वर्ग में उसने इतना सारा दिया है, वो पृथ्वी पे नहीं दे सकता है क्या? Yes, amen. या ये धरती पे नहीं दे सकता है क्या? जरूर दे सकता है। Amen. इनफैक्ट जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला कि हेवन में एक स्टोर हाउस है, जो जीसस वो स्टोर हाउस को देख के बोलता है कि मेरे बच्चों लोग के लिए मैंने रखा है। किधर? हेवन में नहीं, पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए। जब वो ये पृथ्वी में जीवन जिएंगे, मैं चाहता हूं कि ये सारे ब्लेसिंग्स लेके जिए। Amen. मैं चाहता हूं कि उनके पास बड़ा हाउस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धि हो, हेल्थ हो, सब चीज हो। वो स्टोर हाउस लॉर्ड बोला वैसा ही है, लेकिन मेरे बच्चे लोग उसको क्लेम नहीं कर रहे। दे आर नॉट क्लेमिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन ऑन द अर्थ। Oh, That's a problem. yes, yes. That's why, because God's children लोग को पता नहीं है कि God ने उनके लिए क्या क्या blessings रखा है। बाइबल में लिखा है ये सारी blessings उनके लिए है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो लोग blessings नहीं ले पा रहे। That's the problem. But when they go there, God will see that they will be satisfied. Amen. जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे, जो ये आनंद नहीं कर पाए पृथ्वी पे, no problem. God will see that they will enjoy in heaven. Amen. Praise God. That's the love of God for us. Yes, Lord. Yes. Okay, come. Let's close eyes. We'll pray. And I hope that, you've heard something from the Lord and you're blessed. Amen. Anyone, is there any special prayer request? Because this is going to go